Good morning, students. The next concept you'll be having aims or objectives of financial management. Very important question for 6 or 14 marks. Either they may ask you. Okay. The subdivisions ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So what are the objectives or aims of financial management or goals of financial management in the sense? Basic objectives, general or other objectives. You have two objectives. First one is basic objective, second one is general or other objectives. So what are these basic objectives or specific objectives? Basic objectives is otherwise known as specific objectives also. The first one you will be having profit maximization, the second one you will be having wealth maximization. So these two are the basic or specific objectives of any business organization or in the financial management, that is profit maximization and wealth maximization. So what is this profit maximization? Profit maximization, the word itself will tell you. Maximum means to the fullest. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. It refers to increasing the profit of a business organization to the maximum extent possible. So you have to underline certain words. See, increasing the profit of the business organization to the maximum extent possible. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ವಿತಿನ್ ಅ ಗಿವೆನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದಿ maximum profit to be earned by the organization in given period of time. So any meaning you can follow. Profit maximization refers to increasing the profit of a business organization to the maximum extent possible, or it denotes the maximum profit to be earned by an organization in a given period of time. So next you will be having points in favor of profit maximization. So what is this points in favor of profit maximization? Points in favor, points against ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಒಂದೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ profit maximization. Today we are going to discuss about points in favor. Yes, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. You can see underline this word barometer. Generally what is this barometer means? It is an instrument to measure the atmosphere changes. So weather forecasting ಗೆ barometers ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, it ensures maximum welfare to the shareholders and the employees. So why shareholders? In the sense, they are the people who are going to purchase the shares of your company and give the investments to the company. In fact, they expect the dividend. Maximum ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನೇ ಪೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್.
ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೂ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಾ? ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10% ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಫೋರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಹಂಚ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು, ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದು ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಸಾ ರಿಲಯನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು. ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಶೇರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 126 ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಶೇರು, ಮತ್ತು 1000 ರುಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯಿತು, 1050 ರುಪೀಸು, 1200 ರುಪೀಸ್ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಜಾಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ L&T ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೊಸ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಮ್ಮಂಥವರು ಬೇರೆ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿ, ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಸ್.